کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں، اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے مگر اپنا کون ہے یہ تو وقت ہی بتاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آئے گا، شیر واپس پلٹ کے آئے گا۔ بہت شکریہ، سلام ہے آپ کی محبت کو۔ دیکھیں ڈائز پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے دو گزارش کر لو، آپ کو ایک فرق سمجھنا پڑے گا، قوالی اور مشاعرے میں بہت فرق ہوتا ہے، اس فرق کو سمجھنا پڑے گا آپ کو۔ یہ پیسے لٹانا اور سر پہ پیسے پھینکنا، آپ محبت سے کچھ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو سلام، وہ آپ لکھن صاحب کے پاس جمع کر دیں، میں ان سے لے لوں گا، لیکن یہ مشاعروں کی روایت نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں بہت ادبی لوگ بیٹھے ہیں، میں ادب سے باہر جا کے مائک پر چاہے جتنی بدماشیاں کروں لیکن کم سے کم یہ نہیں برداشت کر سکتا، تو میں گزارش کروں گا کہ یہ سلسلہ روک دیا جائے، حالانکہ اس میں میرا اپنا نقصان ہے۔ آج کے دور میں جب مودی جی کب نوٹ بند کر دیں کوئی بھروسہ نہیں، تو جتنی بھی نوٹ مل جائے یہ ہوتا ہے کہ اسے سہیج کے رکھ لیا جائے، لیکن پھر بھی سلام آپ کی محبت کو۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت داد دی ہے، اتنی داد اگر آپ دیتے رہے تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور ایسے ہی رات رات بھر مشاعرے ہوئے تو ہونے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب۔ جبل پور مجھے بہت پسند ہے کیونکہ بہت خوبصورت سا شہر ہے، بہت خوبصورت سی پہاڑیوں سے گھرا ہوا شہر ہے جبل پور۔ مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ اس ضلع میں میرا ایک بہت اچھا دوست رہتا ہے، اور دوست کیا، وہ میں اگر تلاشوں کہ ہندوستان بھر میں جو میرا سب سے بڑا فین ہوگا سلیقے سے، جسے اپنی بات رکھنے کا ہنر آتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ جبل پور سے ہی ہے۔ میرا ایک بہت پیارا سا دوست ہے یہاں پہ، اصلاح الدین انصاری، سوشل میڈیا پہ میں اس کو پڑھا کرتا تھا، لیکن اس سے میری ایک دن ملاقات ہوئی راہل گاندھی جی کے یہاں، سوشل میڈیا کے کچھ ایکسپرٹس راہل جی نے بلا رکھے تھے، تو میں اس سے دیکھ کے وہاں چونک گیا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی، تو میرا من تھا کہ میں جبل پور جاؤں تو اس سے بھی ملاقات کروں۔ آج ملاقات ہوئی، آپ سارے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں صاحب کے۔ اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلا آیا، اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلا آیا، بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا۔ اس طرف چھت پر بالکنی میں اور اس طرف بالکنی میں جو لوگ بیٹھے ہیں بنا ٹکٹ کے بالکنی کا مزہ لے رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی آپ کی بھی شرکت ہو اس مشاعرے میں۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ بننے کے لیے دل کا مہمان چلا آیا، کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں، مجبور جو ہو کر کے عمران چلا مجبور جو ہو۔ اب آئیے دوستو ندائے ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں شریک جرم۔ تو حقیقی یتیم وہ بچہ ہے جو ماں باپ کی شفقت سے، ان کی توجہ سے اور ان کی تربیت سے محروم رہتا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہو کر جب جرائم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے
और चोरी डकैती और कत्ल व गारत गिरी का इर्तिकाब करता है तो उसके वालिदैन भी इस सूरत में उसके जुर्म में बराबर के शरीक होंगे। जब उन्होंने बचपन में उसे इस्लामी अखलाक ना सिखाए हों और उसकी तालीम व तरबियत पर कमा हक़ा तवज्जो न दी हो। वह एक मशहूर वाक़या है कि एक नौजवान कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ। जज ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई तो उसने दरख्वास्त की कि मेरे गले में फांसी का फंदा डालने से पहले मुझे अपनी वालिदा से मिलने का मौका दिया जाए। वालिदा को लाया गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे कान में कुछ जरूरी बात कहना चाहता हूँ। माँ ने कान करीब किया तो उसने माँ के कान को काट खाया। जज ने कहा कि ये तुमने क्या जुल्म किया, तुम्हें अपनी वालिदा का कान काटते हुए शर्म नहीं आई? मुजरिम ने जवाब दिया, फिल वक्त मैं इसे यही सजा दे सकता हूँ, अगर मौका होता तो शायद मैं इसे इससे भी बड़ी सजा देता। ये वो औरत है जिसने मुझे जन तो लिया लेकिन मेरी तालीम और तरबियत की तरफ कोई तवज्जो ना दी, बल्कि ये मेरे छोटे मोटे जराइम पर मेरी हौसला अफजाई करती रही। मैं लोगों से झगड़ता था तो ये मेरी पीठ ठोंकती थी, मुझे शाबाश देती थी। अगर ये इब्तिदा ही में मुझे रोकती टोकती और समझाती रहती तो आज मेरे हाथों कत्ल नाहक ना होता। और हकीकत भी ये है कि बेशुमार मुजरिम ऐसे हैं जो इब्तिदा में नन्हे मुन्ने जराइम करते हैं और फिर होते होते सीनियर किस्म के मुजरिम बन जाते हैं और बिला खौफ और खतर बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब करने लगते हैं। एक हदीस का मफहूम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से एक हदीस मनकुल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की लानत हो चोर पर के अंडा चुराता है और उसका हाथ काटा जाता है, और रस्सी चुराता है और उसका हाथ काटा जाता है। चूंकि शरीय कानून की रूह से सिर्फ अंडा या रस्सी चोरी करने पर किसी का हाथ नहीं काटा जा सकता, बल्कि अहनाफ के नजदीक चोर का हाथ काटने के लिए जरूरी है कि जिस चीज की चोरी की गई है वो कम अज कम 10 दिरहम की मालियत रखती हो, और हर किसी को मालूम है कि अंडे और रस्सी की कीमत 10 दिरहम के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए उलमाए कराम और मुहद्दिसीन इज़ाम ने इस हदीस के मुख्तलिफ मुतालिब बयान किए हैं। बाज़ ने तो कहा कि इस हदीस में बैजा से मुराद अंडा नहीं है बल्कि उसका माना खुद है जो कि मुजाहिदीन मैदान जंग में सर पर पहनते हैं, और रस्सी से मुराद वो रस्सी है जिससे जहाज़ों के लंगर बांधे जाते हैं, और उन दोनों चीज़ों की कीमत 10 दिरहम के बराबर हो जाती है। लेकिन इस हदीस का ज़्यादा वाज़ेह मफ़हूम जिसमें किसी किस्म की तावील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह है कि उस चोर ने अपनी चोरियों का आगाज़ अंडे और रस्सी जैसी बेवकात चीज़ों के उड़ाने से किया था, और फिर वो बड़ी बड़ी चीजें चोरी करने लगा, यहाँ तक कि हाथ कटने तक नौबत पहुंच गई। इस हदीस को मेरा यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि किसी चीज की इब्तिदा तो बसा औकात बहुत मामूली और मासूम होती है, लेकिन वो आगे चलकर बहुत बड़ी बन जाती है। कतरों को जमा किया जाता है तो दरिया बन जाता है, जर्रे मिल जाते हैं तो पर्वत बन जाता है, बनौले पर मेहनत की जाती है तो शाहाना लिबास बन जाता है, बीचों की निगहदाश्त की जाती है तो वो फूल बनकर गुलशन को मुअत्तर कर देते हैं, मोती पिरोए जाते हैं तो हसीनों के गले की माला तैयार हो जाती है। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।